اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ آمین۔ سحر اپنی چھوٹی سی جھوپڑی میں اکیلے بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ اس نے گہرا نیلا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دیا کی روشنی کمرے کی دیواروں پر ہلوریاں مار رہی تھی۔ اس کی انگلیاں تسبیح پر گھوم رہی تھیں۔ اچانک دیا بجھ گیا۔ سحر نے سر اٹھایا۔ کمرے میں کوئی اور تھا۔ وہ ڈراونا نہیں تھا، وہ رو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، بدن سے ہلکی روشنی نکلتی تھی۔ اس نے کہا، معاف کر دے مجھے، معاف کر دے۔ سحر کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ جن نے سر جھکا لیا، بولا، میں عاصم ہوں، کبھی انسان تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا، اس نے رو کر دعا مانگی، اللہ نے مجھے جن بنا دیا۔ اب 500 سال سے میں معافی مانگ رہا ہوں، کوئی سننے والا نہیں۔ سحر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بولی، میں کون ہوتی ہوں تجھے معاف کرنے والی؟ میں تو خود ایک گناہگار انسان ہوں۔ جن نے اپنے آنکھوں سے گرتے آنسو دکھائے، بولا، تیری دعا سے اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ میں نے تجھے دیکھا ہے، تو بھوکوں کو کھانا کھلاتی ہے، یتیموں کا ہاتھ پکڑتی ہے۔ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں، مجھے بس تیری دعا چاہیے۔ سحر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے سوچا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو میں کیوں نہ اس کی مدد کروں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ہاتھ اٹھا لیے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے معافی کا سفر۔ سحر کا بچپن اسی گاؤں میں گزرا تھا۔ اس کے ابو میاں غریب تھے، لیکن ان کے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ وہ اپنی زمین پر محنت کرتے، پھر اس کی پیداوار غریبوں میں بانٹتے تھے۔ امی گھر میں خالی وقت میں دوسروں کے کپڑے سلا کرتی تھیں۔ سحر ان کی آنکھ کا تارا تھی۔ ابو کہتے تھے، بیٹی، دعا ہی وہ چیز ہے جو اللہ کے دروازے کو کھولتی ہے، کبھی دعا کا ہاتھ خالی مت رکھنا۔ امی کہتی تھیں، جو تیری مدد مانگے اسے کبھی خالی مت جانے دینا، اللہ تجھے ضرور دے گا۔ سحر بڑی ہوئی تو اس نے اپنے والدین کی ہر بات مانی۔ وہ لوگوں کی مدد کرتی، بھوکوں کو کھانا کھلاتی، یتیموں کے آنسو پونچھتی۔ لوگ اس کی دعاؤں کے بارے میں کہتے تھے، سحر کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ لیکن 1 سال پہلے دونوں والدین بیمار پڑ گئے۔ سحر نے ان کی خدمت کی، راتوں کو جاگ کر دعا مانگی، مگر اللہ کو منظور تھا کہ وہ اپنے پاس بلا لے۔ پہلے ابو گئے، پھر کچھ ہفتے بعد امی بھی چل بسیں۔ سحر روئی، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ روز ان کی قبر پر جاتی، فاتحہ پڑھتی، دعا کرتی۔ اب وہ اکیلی تھی، مگر اس کا وقت اب بھی دوسروں کی مدد میں گزرتا تھا۔ اس کی دعاؤں کا اثر اب بھی لوگ محسوس کرتے تھے۔ آج وہ اس امتحان میں ہے۔ ایک جن اس کے سامنے رو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اللہ نے اسے سننے کی طاقت دی ہے۔ وہ اپنے والدین کی یاد میں آنسو بہاتی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے، اے اللہ، مجھے ہمت دے، میں بے بس ہوں، لیکن تو میرا سہارا ہے۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے اصلی سفر۔ عاصم نے اپنی آنکھیں پوچھی اور سحر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں اپنی پوری کہانی سناتا ہوں، سننے کے بعد تم خود فیصلہ کرنا کہ میں معافی کا حقدار ہوں یا نہیں۔ سحر نے سر ہلا دیا۔ عاصم نے کہا، 500 سال پہلے میں ایک انسان تھا، میرا نام عاصم تھا۔ میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا، ایک خوبصورت بیوی تھی، اس کا نام زارا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میں اس سے بھی پیار کرتا تھا۔ لیکن ایک دن شہر گیا تو ایک عورت سے ملا، وہ مجھے اپنے جال میں پھنسانے لگی۔ میں کمزور پڑ گیا، اس کے پیچھے بھاگا، اپنی بیوی کو بھول گیا۔ ایک دن زارا نے مجھے اسی عورت کے ساتھ دیکھ لیا۔ وہ کچھ نہیں بولی، گھر آئی، روئی، پھر رات کو نماز میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، میرے خاوند نے میرا دھوکہ کیا، میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن وہ میرا نہیں رہا۔ اللہ، تو اسے وہ سزا دے جو اس کے کیے کی سزا ہو۔ عاصم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولا، بس پھر کیا تھا، میں اسی رات بیمار پڑ گیا۔ تیسرے دن میری موت آ گئی، لیکن موت کے بعد مجھے سکون نہیں ملا۔ اللہ نے مجھے جن بنا دیا۔
अब 500 साल से मैं भटक रहा हूँ। कभी किसी इंसान के पास जाता हूँ, वो मुझे देखकर डर जाता है। कभी किसी से बात करता हूँ, वो मुझे भगा देता है। मैं माफ़ी मांगता हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। सहर की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम अपनी बीवी से माफ़ी क्यों नहीं मांगते? आसिम ने कहा, वो 500 साल पहले मर चुकी। मैं उसकी कब्र पर जाता हूँ, रोता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन उसकी रूह तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँचती। और यहीं से शुरू होता है सहर का असली फैसला। असीम की कहानी सुनकर सहर खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। असीम ने कहा, मैं तुम पर कोई जोर नहीं डालता, तुम जो फैसला करो मैं मान लूँगा। सहर ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी तरफ। उसने सोचा, मैं कौन होती हूँ किसी को माफ़ करने वाली? मैं खुद गुनहगार हूँ, क्या मेरी दुआ कबूल होगी? वो रात भर जागकर सोचती रही। सुबह हुई तो उसने वज़ू किया, नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह से दुआ मांगी। ऐ अल्लाह, तू जानता है मेरे दिल में क्या है। अगर ये बंदा सच्चा है तो मुझे इसकी मदद करने की ताकत दे। मैं बेबस हूँ, लेकिन तू बेबस नहीं। असीम उसी कमरे में किसी कोने में बैठा था। वो सहर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था। सहर ने आंखें खोली। उसका चेहरा बदल चुका था। उसमें वो घबराहट नहीं थी जो रात थी। उसने असीम से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन एक शर्त है। असीम की आंखें चमक उठीं। बोला, क्या शर्त? सहर ने कहा, जब अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम अपनी बीवी की कब्र पर जाकर उससे भी माफ़ी मांगना, और फिर कभी किसी इंसान को तकलीफ़ मत देना। असीम ने अपना सर झुका लिया। बोला, मैं वादा करता हूँ। और यहीं से शुरू होता है असली इम्तिहान। सहर ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने वालिदैन की वो बात याद की, दुआ ही वो चीज़ है जो अल्लाह के दरवाजे को खोलती है। उसने हाथ उठा लिए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसका दिल मजबूत था। बोली, ए अल्लाह, मैं जानती हूँ मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं, लेकिन ये बंदा 500 साल से तेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है। आज उसकी दुआ सुन ले, उसे माफ़ कर दे। आसम ने भी आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ कांप रहे थे। अचानक कमरा रोशनी से भर गया। वो रोशनी दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। सहर की आंखें बंद थीं, मगर उसने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ हो रहा है। आसिम की चीख निकली, मगर दर्द की नहीं, सुकून की। जब रोशनी कम हुई तो सहर ने आंखें खोली। आसिम अब नहीं था, उसकी जगह एक इंसान खड़ा था। वो आसिम था, 500 साल पहले वाला आसिम। उसके कपड़े अब भी वही थे, मगर उसका चेहरा बदल चुका था। उसमें वो कल की नहीं थी जो जिन में होती है। वो एक सादा इंसान था। सहर ने कहा, तू इंसान बन गया? आसिम ने अपने हाथ देखे, अपने पैर देखे, फिर वो रो दिया। बोला, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। सहर की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, अब जा, अपनी बीवी की कब्र पर जा और उससे भी माफ़ी मांग। आसिम ने सहर के पाँव छुए। बोला, मैं कभी नहीं भूलूंगा। और यहीं से शुरू होता है नए सफ़र का आगाज़। आसिम सहर के घर से निकलकर अपनी बीवी ज़ारा की कब्र की तरफ चल दिया। वो अब इंसान था। उसके पैर में जूते नहीं थे, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके दिल में सुकून था। वो कब्रिस्तान में पहुंचा। रात का वक्त था। उसने ज़ारा की कब्र ढूंढी। उस पर बैठकर उसने हाथ उठा लिए। बोला, ज़ारा, मैं आसिम, वो आसिम जिसने तुझे धोखा दिया। 500 साल बाद मैं तेरी कब्र पर आया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने सर झुका लिया। अचानक हवा में खुशबू आई। वो ज़ारा की पसंद की खुशबू थी। आसिम ने सर उठाया। उसने कुछ नहीं देखा, मगर उसका दिल कह रहा था, मैं माफ़ कर गई। वो रो दिया। फिर वो उठा और कब्रिस्तान से बाहर आ गया। उसने अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की। वो एक गरीब इंसान था, मगर अब वो अल्लाह का शुक्र अदा करता था। और सहर, वो अपनी झोंपड़ी में वापस आ गई। उसने अपने वालिदैन की तस्वीर के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे भी माफ़ कर दे और सबको माफ़ करने की ताकत दे। और यहीं ख़त्म होती है ये कहानी। अल्लाह की रहमत, माफ़ी की ताकत और दुआ की अहमियत। एनजी इस्लामिक स्टोरीज़, आपका अपना चैनल।